السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، جب بات میڈیا کی ہو اور سوشل میڈیا کی ہو اور بات شیئرنگ کی ہو، پروپیگنڈا کی ہو، مائنڈ سیٹ بنانے کے حوالے سے ہو، بیانیہ کے حوالے سے ہو، تو ظاہر ہے کہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور پاکستان میں خاص طور پہ جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ان میں ایک بہرحال جو انڈین ریٹائرڈ میجر ہیں گورو آریہ، وہ پاکستان کو اپنے وی لاگز میں، یوٹیوب پر اور مختلف ٹی وی چینل پر تبصرے کے دوران میں ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے سینئر تجزیہ کار خالد بیگ صاحب ہمارے ساتھ اکثر یہاں رہتے ہیں تو بات کرتے رہتے ہیں۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ وہ میجر گورو آریہ صاحب کے جو بیانات ہیں ان کا وہ پوسٹ مارٹم کریں اور اس کا جواب بھی دیں، کیونکہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میڈیا پہ ہم اگر اپنے ساتھ ہمسایہ ملک کی طرف سے ان ایشوز کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ بھی کافی ان کی چیزیں شیئر کر دی جاتی ہیں، یا تو ان کے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہیں یا پھر اس لیے کی جاتی ہیں کہ دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دو چیزیں ہی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں میجر گورو آریہ کی، جنہوں نے روزانہ بیٹھ کے 10 15 20 منٹ اور مختلف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، جب وہ تانے دینے پہ آتے ہیں تو وہ پاکستان کے عوام کو دے رہے ہوتے ہیں، چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی تجزیہ کار ہیں، بیگ صاحب آپ کو گورو آریہ کو کبھی آپ نے جواب دیا ہے؟ جی دیکھیے، ایک چیز میں آپ سے، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر جو پروپیگنڈے کا نظام ہے انڈیا کے اندر وہ بہت مؤثر ہے۔ وہ جھوٹ بولنے پہ، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ٹی وی اینکر جتنے قومی ہمارے ٹیلی ویژن چینل ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر جتنے اینکر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، ان کی کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹ بول کر کوئی غلط بیانی کر کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں۔ لیکن انڈیا میں یہ ایک باقاعدہ ان کا طریقہ واردات ہے، پروپیگنڈا جو ہے، یہ کوتلیہ چانکیہ کی اولاد جو ہے، یہ اس کے پیروکار یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن میں آج، آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے تو میں آپ کے ناظرین کے لیے ساؤتھ ٹوڈے کے توسط سے میں ڈائریکٹ گورو آریہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ہائے گورو آریہ، میجر ریٹائرڈ انڈین آرمی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم ریلو کٹا ہو انڈین آرمی کا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر تم اتنے لائق فائق ہوتے اور جس طریقے سے تم بیٹھ کر باتیں کرتے ہو اور جس طریقے سے اپنا بتاتے ہو کہ پاکستان کے اندر فوج کیا کر رہی ہے، کیا کوتاہیاں کر رہی ہے، اور اس کے اوپر پھر تنقید بھی کرتے ہو، پاکستان کی عوام کو بدراہ کرنے کی اور ذہنی طور پہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اگر تم اتنے ہی لائق ہوتے تو 12 بور میں پڑھنے والے گیلے کارتوس کی طرح میجری پہ ٹھوس نہ ہو جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت تم پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہو، جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس میں آج تمہارے اپنے نوجوان جو ہیں انہیں بھی اندازہ ہے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ کیا تم براس ٹیک جو تمہاری ایکسرسائز تھی راجیو گاندھی کے دوران، جس وقت تم نے 3 کمانڈیں جو ہیں ان کو لے کر باقاعدہ پاکستان پر حملہ آور ہونے کی اور سازش بہت بڑی کی تھی، تو اس میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اپنی جو ناظرین ہیں انڈیا کے اندر، کیا کبھی بتایا ہے کہ اس وقت 3 مہینے کے اندر یا 2.5 مہینے کے اندر جو ایک محاصرہ تھا پاکستان کا، اس کے اندر کتنے انڈین آرمی سولجرز جو ہیں، جس میں افسران بھی شامل تھے، وہ پیچز سے بھر گئے تھے۔ مطلب ہے کسی اور بیماری سے نہیں، انہیں پیچزیں لگ گئی تھیں کہ اگر جنگ ہو گئی تو ہمارا بنے گا کیا۔ اور یہ پھر یہ ہے تمہاری حالت تمہاری فوج کی۔ اور پہلی جو کچھ ہو گیا، اگر 1971 کی جنگ کی بات کریں، تم نے تانے دیے کہ جس طریقے سے تم ڈھاکہ جاتے ہو اور باقاعدہ ویزے لگوا کے جاتے ہو، اب بلوچستان پہ بھی جاؤ گے۔ تو حالت یہ ہے کہ حسینہ واجد تمہاری آنٹی جس طریقے سے وہاں سے بھاگی ہے، تم نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم لوگوں نے دھوکہ دیا بنگال کی اس عوام کو، اور وہاں پر جھوٹ بول کر جو ہے اپنا تسلط اور اپنا ناجائز قبضہ جو تھا شیخ مجیب الرحمان، اس کی عوامی لیگ اور اس کے بعد اس کی بیٹی کے ذریعے برقرار رکھا؟ اور کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہاں تم نے کتنے مسلمانوں کو اس لیے وہاں ان کی شہادتیں کرائیں، عدالتی ان کا قتل کرایا، صرف اس لیے کہ یہ اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یا اگر یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر پاکستانیت موجود ہے اور یہ کل کو دوبارہ پاکستان کی طرح غابغ ہو سکتے ہیں۔ تو شرم کرو، جس طریقے سے جو ہے 5 اگست کو اسی سال جس طریقے سے وہ تمہارا وہ جو پورا نیریٹو تھا وہ برباد ہوا ہے۔ تو اگر تمہیں احساس ہو تو یہ انڈیا کی پچھلے جب سے 74-76 سال ہو گئے ہیں، یہ پہلی بہت بڑی اسٹریٹجک شکست ہے۔ یہ اس سے تمہارے ہندوؤں کو ہندوستان میں پہلی شکست جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت دی تھی، جب بغیر گولی چلائے، بغیر کسی جنگ کیے، تمہارے انڈیا کے، تمہاری بھارت ماتا کے حصے بکھرے کرا دیے تھے۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ اور تمہیں کیا بھول گیا ہے وہ وقت جس وقت جو ہے تمہارے اپنے جو فوجی ہیں، روی رکھے نے لکھا تھا اسی جنگ براس ٹیک کے بارے میں کہ the war that never was، وہ کیا تھا؟ اسے ہی پڑھ لو صرف،
तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त जो इंडिया की आर्मी है उसको कहा गया था काश ये उस वक्त हमला कर देती, तो जितना जानी नुकसान वहाँ पे पेचेस लगने से फौजियों का हो गया है, हादसात में हो गया है, और जितने जंगी उसके हाथ तुम्हारे फौजी भाग गए थे वो उससे कम नुकसान होता हमला करने की सूरत में। लेकिन तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारी फौज को, आज भी तुम दहशतगर्दी पीठ पीछे वार करने के आदी हो, तुम हिंदू जो है हो इस बड़े सगीर के, तुम कभी खुल के आके सामने आके लड़ने की जरूरत नहीं करते। तुम्हारी सिख बरादरी जो है तुम्हारी फौज का सबसे अहम हिस्सा है। क्या असर किया तुमने? इंदिरा गांधी को, जो तुम्हारी खाला इंदिरा गांधी है, उसके मशीरों ने कहा था कि गोल्डन टेम्पल पर फौज कशी मत करो, इसका नुकसान आइंदा चल के हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त वो ब्राह्मण ज़ादी, जैसे तुम अपने आप को ब्राह्मण ज़्यादा कहते हो, उसके खुमार सवार था अपने ऊंची ज़ात का, और उसका नतीजा आज भुगत रहे हो। वो अब सिख जो हैं वो अगर जर्नैल भी हैं, तुम उनका जो है बाकायदा उनको जो है ना उसकी सर्विलेंस करते हो कि कहीं अंदर खाने ये गद्दार ना हो जाए। और हालत ये है कि तुम खालिस्तान की जो तश्कील है तुम्हारे अपने इंडिया के अंदर, अब उसको इस पोजीशन में नहीं हो कि रोक सको। लिहाजा ये पाकिस्तान के खिलाफ डेली जो तुम नौटंकी लगाते हो, यू रेलू कट ऑफ इंडियन आर्मी, ये बंद करो। और ये जो है पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, वो तुम्हारे जैसे इस तरीके की नौटंकियों के तुम्हारे आबावजात, तुम्हें मालूम है कि 1000 साल तक हमने यहाँ हुकूमत की, हम मुसलमानों में, हमारे मुसलमानों ने तुम्हें तहजीब सिखाई, तुम्हें खाना पीना ओढ़ना सिखाया, तुम्हें रिश्तों का तकद्दस सिखाया, और उसके बावजूद तुम मुसलमानों के खिलाफ जब बात करते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज जो तुम लैंग्वेज बोल रहे हो वो भी उन्होंने सिखाई हुई है। वही अकबर की अकबरी ज़बान है, लश्करी ज़बान ही है, जो आधे से ज़्यादा हिंदू तुम्हारे बोलते हैं। तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी मुसलमानों की उसी लश्करी ज़बान जो है, अकबरी ज़बान जो है, उसी के बलबूते पर उसकी शोहरत है। वरना तुम्हें जाने कौन, तुम्हारी शायरी, तुम्हारे बड़े बड़े शायर, तुम्हारे बड़े बड़े दानश्वर, उनसे जाके पूछोगे, वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे, और तुम उठ के बैठ जाते हो पाकिस्तान के खिलाफ एक नौटंकी लगा के। तो जिस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मजमा लगाया करते थे तुम्हारे आबाजदाद जिस वक्त मुसलमान वहाँ पे हुक्मरानी करते थे, और तुमने इसको जरिया माश बनाया हुआ था कि एक अपनी जादूगरी दिखा के मजमे को बेवकूफ़ बना के अपना सामान बेचो। लिहाजा थोड़ा जो है सोच समझ के बात किया करो। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जरूरत है तो आओ, फिर कब डायरेक्ट आओ ना, डायरेक्ट किसी महाज पर हमला करो, तुम्हें पता लगे फिर कि जवाब किस तरह दिया जाता है। तो बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ इस लब लहजे पे, लेकिन जिस तरीके से ये शख्स जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, यकीन करें कि अफसोस होता है। और इंडिया की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो इस तरह के उसके रेलू कट्टे हैं अपनी फ़ौज के रिटायर्ड, उनको बाकायदा लगाम दे और उनको थोड़ा तहजीब और थोड़ा बताए कि जिस वक्त कैमरे के सामने बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। सही। अच्छा बेग साहब, जो अब प्रोपेगेंडे की आप बात कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा ज़ाहिर है, उसका एक शक्ल ये भी होती है जैसे मेजर गौरव कर रहे हैं, माइंड सेट और चीज़ों को मैनेज करना, डेवलप करना। पाकिस्तान में इस तरह का जवाब, आप तो बड़े जज्बाती होकर आपने मेजर गौरव को डायरेक्टली मुखातिब होकर ये अपने मौक़िफ़ भी दिया पाकिस्तान का, और अपने ज़ाती जो आपके ख्याल में मौक़िफ़ बनता था वो भी दिया। लेकिन क्या हमारे यहाँ लोग तैयार हैं इस तरह के, उससे मुतासिर कैसे होते हैं? पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे उनकी चीज़ें क्यों वायरल हो जाती हैं या क्यों शेयर हो जाती हैं? उसमें मैंने जैसे पहले बात की कि हमारे यहाँ मसला ये हो गया है कि लोग सियासी तौर पर इस हद तक तकसीम है, और वो अपनी उसमें सारी जमातें हैं, मतलब सब जो है वो चाहते हैं कि इक़्तिदार जो है वो हमें फ़ौज का ज़रिया है। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाना कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया, भाई बदकिस्मती है यार। बात ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान का वजूद आया, अमल में आया, नक्शा पाकिस्तान का उभरा, तो पाकिस्तान की सलामती को तो उस वक्त से ही ख़तरा लाहक हो गया था ना, मशरिक से भी और मगरब में भी। क्या मगरब में उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान ने पूरा एक महाज नहीं खड़ा किया था? उसने तो बाकायदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हालांकि मुसलमान बरादर इस्लामी मुल्क था, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान आज भी मरकज़ है पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार्स और दहशत गर्दी का। और फिर जिस तरीके से आपने प्रोपेगेंडे की बात की, तो ये एक तरबियत की भी बात है। मतलब है कि आपका चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे टीवी चैनल पे जो लोग हमारे तबसरा निगार बैठते हैं, हमारे जो एंकर बैठते हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने कभी भी एक तहजीब के दायरे से बाहर होकर इंडिया के ऊपर ना तो कभी इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि आप ये देखिए कि बल्कि एक लिहाज से ठीक भी है कि इंडिया को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि उसकी किसी चीज़ के ऊपर तबसरा किया जाए। इंडिया के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। अभी वहाँ पर लेडी डॉक्टर जिस तरीके से उसका रेप हुआ है, और इससे पहले भी जो कुछ हो रहा है, आप हैरान होंगे कि गौरव आर्या को शर्म नहीं आती कि जिस वक्त आसाम के अंदर
वहाँ की जो असम जो उनका कॉलेज था खवातीन का, अचानक उसका गेट खुला, ये सुनिए, ये उसका गेट खुला, उसकी जो टीचर्स थी जिसमें कोई 55 साल की थी, कोई 50 साल की थी, वो बाहर आई, वो अपने पूरे लिबास में थी, साड़ियों में, अचानक उन्होंने कपड़े अपने सारे उतार दिए और बैनर उठा लिया। उस पर लिखा हुआ क्या था, आज भी गूगल पे आप जाए, गूगल पे सर्च करें, ये मौजूद है तस्वीरें। उन्होंने कहा आओ हम तुम्हारी माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, ठीक है, आओ हमें रेप करो। और जब उसके बाद वहाँ अगले पागल हो गए कि ये करें क्या वहाँ पर, और उस वक्त वहाँ पर उसके बाकायदा असम राइफल्स की फौज के लोग मौजूद थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, जब तक वो चीज़ें वायरल हो गई। और जब उनसे बात की गई, वहाँ एक भी प्रोफेसर खातून ऐसी नहीं थी जिसको इंडियन आर्मी ने रेप ना किया हो। तो उसके बाद तो फिर इंडिया का नाम जो है, हिंदुस्तान का नाम जो रेपिस्तान होना चाहिए असूली तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि जिस तरीके से उनका वज़ीर आज़म खड़े होकर भड़के लगाता है, और जब वो भड़के लगाएगा तो फिर वो मेजर आप मेजर गौरव को ये कह सकते हैं कि ये पूरा मणिपुर, आसाम और उस पर भी करें। हाँ, बेग से बहुत शुक्रिया, आपने भारतीय मेजर गौरव आर्या की बहुत सी बातों का जवाब आज आप बहुत जज्बाती अंदाज में आपने दिया और आपने अपना एक मौक़िफ़ उनके सामने रखा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये पहला इस तरह हमारे प्रोग्राम में इस तरह का जवाब खालिद बेग साहब ने इस लबो लहजे में दिया। लगता है कि वो भी बहुत थक गए हैं, काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि मेजर गौरव आर्या को जवाब किन अल्फाज में और किस तरह देना चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ मेजर गौरव आर्या को बराह रास्त मुखातिब करके दिया है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।